تو خیر ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں اگلے آنے والے دن اور سب کی یہی توقع ہے. سفارتکار جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن خیر ہمیں تو نظر آ رہا ہے کتنے ایکسائٹنگ ہوں گے. 286 آل آؤٹ یہ اب تک کی خبر ہے, 286 for 10. ٹیم پاکستان کی کارکردگی ذرا جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اوپنرز جو ہیں ہمارے وہ پرفارم نہیں کر سکے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت 286 پر ٹیم پاکستان آل آؤٹ ہو گئی ہے. یہ بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کی اسکرین پر ایک بریکنگ نیوز کی صورت بھی ہم آ گئے ہے کہ پاکستان نے نیدرلینڈز کو جیت کے لیے 287 کا ہدف دے دیا ہے اور 12 رنز سکور کیے فخر زمان نے, امام الحق نے 15 رنز سکور کیے, بابر اعظم نے 5 رنز کا اضافہ کیا, 68 رضوان اور سعود شکیل کے تھے, اور اس کے بعد جو سکور رہا وہ نواز کا زیادہ تھا 39 رنز, اور اسی طرح پھر 32 رنز کا اضافہ کیا شاداب خان نے, اور ٹوٹل جو ہے وہ 286 کا ہے. 9 اس میں ایکسٹراز ہیں, 9 اضافی رنز ہیں, اور اس طرح سے ٹیم پاکستان ایک اوور پہلے یعنی 50 اوور بھی پورے نہیں کھیل سکے ہم, او ڈی آئی کی نمبر 2 ٹیم, اور ہم چلے گئے ہیں پویلین واپس اور ہم نے کھیلنا ہے انگلیسی صاحب سے دوں گا کیونکہ ہمارے دیکھیں بہت اچھا سکور بنا لیا. ایسے ہی ہوتے ہیں بڑے ایونٹس میں, ایسے سکور بھی 286 کر لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں 250 سکور بھی کر لیتے, آپ کی بالنگ اس کو بھی کر لیتی. آپ دیکھیں آپ نے حریف ٹیم کا جب آپ تیا پانچا کرتے ہیں نا, اس کا پورا سٹیٹ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے خلاف آپ نے دیکھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹاپ آرڈر کے بلے باز ہیں وہ نہیں چلے, جس میں بابر اعظم ہے, افتخار ہے, امام الحق ہے, فخر زمان ہے. یہ چار کی جو ہمارا پیئر ہے نا, اس نے سکور کرنا ہوتا ہے ہمیشہ سے, نہیں کیا اور انہوں نے نہیں کیا. اب ٹیل اینڈر نے کر دیا, رضوان اور سعود نے کام کیا, جو رضوان اور سعود نے کام کر دیا, ان کے درمیان 120. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بالرز تو 345 کو نہیں بچا سکے تھے سر؟ دیکھیں وہ وارم میچ تھا, میں نے اب بتایا نا. آپ کیوں لیتے ہیں صاحب, آپ استفال سوپ پہ چل رہے ہیں. نہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں وہ بولوں جو میں بولنا نہیں چاہتا؟ سچ بولیں گے نا ہم. نہیں سچ تو یہ ہے کہ یہ ٹیم آپ کو دیکھیں. کرتے ہیں اس بات سے اتفاق. یہ چودھری صاحب کی بات تھوڑی سی, چودھری صاحب نے بھی بڑا ٹیم کو نا تھوڑا سا رگڑا نہیں لگایا. میں اگر آپ لگا دیں سر, یہ دوستیاں یاریاں ختم کر کے نا اب لڑکے کھلانے پڑیں گے. یہ بہت ہو گیا. کب سے کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کے پروگرام میں جتنا میں نے رگڑا لگایا یا آپ کے سوشل میڈیا میں جتنا میں نے رگڑا لگایا, تو اچھا لگا لیں آپ. اچھا آپ بھی زور لگا. نہیں آپ نے بڑا لگایا, آپ کا رگڑا اپنی جگہ ٹھیک. میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں فخر زمان نہیں چل رہا, ہم کب سے بات کر رہے ہیں فخر نہیں چل رہا. شاداب کی بیٹنگ پہ بڑی لوگ بات کر رہے تھے کہ جی وہ بیٹنگ اور بالنگ ہے, تو بالنگ آل راؤنڈر پر بیٹنگ بڑی اچھی ہے شاداب کی. دیکھ لیا آپ نے آج کیا بیٹنگ ہے. امام کا بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, مطلب جس طرح وہ نہیں مجھے نیچے سے نہیں لے گا, مجھے اوپر سے امام فخر پھر بابر. فخر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں از دا ویکسٹ لنک فخر جو ہے, ٹھیک ہے جی. اب وہ نہیں چل رہا, آپ اس کی جگہ عبداللہ شفیق کو لیں. عبداللہ شفیق کو وہ اس سے زیادہ بہتر کر لے گا, اور آپ نے اور کتنے چانس دینے ہیں, مطلب اس سے زیادہ چانس آپ کتنے دے سکتے ہیں. تو بابر کو چاہیے کہ تھوڑا بریو ڈیسیجن لے. نہیں کھیل رہا, یا اس دن جو ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے, ازلان بھائی نے بھی بات کی کہ فخر کا آرڈر چینج کر دیں. پھر اگر وہ اوپن نہیں کر رہا صحیح, آپ اس کو کہیں نیچے کھلا دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 11 لڑکوں کے ساتھ بابر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو چینج نہیں کرنا, میچ ہاریں جیتیں جو مرضی ہو جائے, پلینگ 11. آپ دیکھیں انضمام الحق وہاں پہ ہیں, ان کا کیا کام ہے وہاں پہ, انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا, ان کا بندہ کر گیا 15 رن. اب دیکھیں نا وہاں ان کا کس ٹیم کا وہ جا کے انہوں نے ایک 15 کی ٹیم بنا دی. اب وہ کپتان جانے, وہ 15 پلیئر جانے, اب ان کو ساتھ جا کے ہر جگہ گراؤنڈ میں بھی پھر آ جائیں. وہ رائے صاحب جس طرح چپ ہیں, مجھے لگ رہا ہے ہماری تمام لوگوں کی بات نہیں, رائے صاحب کا بڑا میچور دیا ہوگا کیا یقینی طور پر سر. دیکھیں اس لیے ہم بار بار رائے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, آپ ذرا اپنے 2 سینٹس پیش کریں. ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں 2 چیزیں, یہ 96 والی نیدرلینڈز نہیں ہے, 2003 والی نیدرلینڈز نہیں ہے, 2011 والی نیدرلینڈز نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ بات ہوتی ہے ڈیٹا کی, اینڈ آئی بلیو کہ جس طرح ٹیکنالوجی اینڈ نالج ہے, علم ہے, وہ انیبلر ہوتا ہے اور وہ یونیفائی مساوات پیدا کرتا ہے. سو ڈیٹا وہ نالج ہے جو مساوات پیدا کرتا ہے ایک ماٹھی ٹیم کی ایک اچھی ٹیم کے ساتھ. شروع کے اوورز میں نئے بال کے ساتھ بالرز باؤنسر نہیں کرتے, آگے گین کرتے ہیں, آگے سے بیٹ کرتے ہیں, بیکاز گیند اس وقت تیز بھی ہو رہی ہوتی ہے, سوئنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. امام اسٹرگل کرتا ہے اچانک آتے ہوئے باؤنسر کے ساتھ, انہوں نے باؤنسر کیا بیکاز دے کیم ود اے اسٹڈی کہ امام یہاں پھنسے گا, یہ پھنسے گا. بابر اعظم کی اسٹرگل چل رہی ہے ارلی آن ود اسپنرز, انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا. سو اگین جو ڈیٹا ہے وہ ایک بہت بڑا انیبلنگ ٹول ثابت ہوگا, جو کہ ایکولائزنگ ٹول بلکہ ثابت ہوگا ان فیوچر بھی. سو اگر انہوں نے ڈیٹا استعمال کیا تو ہم نے بھی کیا ہوگا, بیکاز ہمارے مطلب کمپیوٹر میں وائرس تھوڑی ہے. سو ان وکٹوں پہ جن وکٹوں پہ بابر اعظم نہیں چلا, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کا ٹاپ آرڈر بہت اچھا پرفارم کر جائے گا؟ کیا مطلب بالکل ہی ہمارے اسپنرز کی انگلی میں اسپن ختم ہو گئی ہے کہ جو اس وکٹ کو بھی کیپٹلائز نہیں کر سکیں گے؟ سو
ویسے بھی استاد کہتا ہے کہ جس جملے میں اگر اور تو آ جائے اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. بہت زیادہ ifs اینڈ بٹس ہیں ابھی. اٹس فرسٹ اننگ اینڈ آئی تھنک 2 کی ٹیم ہے. اور کیا میں تھوڑی سی اگر اجازت چاہوں تو ہم مذہبی طبقے سے ہماری تنقید ہوتی ہے کہ وہ سائنس پہ بات نہ کیا کرے بیکاز اس کا فورٹے نہیں ہے, اور اسی طرح سے جو سائنس والے ہوتے ہیں ان سے مذہبی طبقہ شکایت کرتا ہے کہ آپ مذہب پہ بات نہ کیا کریں. تو اسی طرح بھائی اگر آپ کے جذبات بڑے بناسپتی گھی ٹائپس ہیں تو پھر آپ کرکٹ پہ بھی تبصرہ نہ کیا کریں, میچ ختم ہونے کا ویٹ کر لیا. یہ میرے لیے تھا نہیں, یہ ٹویٹر پہ کی عوام. اچھا نہیں, ظاہر ہے میں بھی انہیں دیکھیں آپ جو مرضی کہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا کو دیکھنا چاہیے, آپ کو دونوں اننگز آپ کو اینک اتارنی پڑے گی اس کو دیکھنے کے لیے نا. ایک جذباتی میں نے اتار لیا, مجھے آپ نظر نہیں آ رہے. ایک جذباتی وابستگی ہے, دھندلا پن نہیں ہونا چاہیے, ہے نظریہ ہی کمزور ہو گیا ہمارا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں انڈیویجولی لے کے چلوں نا, اوپننگ پیئر کو دیکھ لیتے ہیں کیا فلا ہے, ذرا تھوڑا ڈیٹا پہ آ جاتے ہیں. فخر اور امام پیئر ٹھیک, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں, آپ کی اجازت چشمہ بھی پہن لیتا ہوں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہے, کیا مسئلہ ہے ان کا؟ میں نے بتایا کہ ان کا فٹ ورک کا مسئلہ ہے. میں نے اسامہ کے پروگرام میں بہت کلیئر کٹ یہ بتایا کہ ان کا فٹ ورک کا مسئلہ ہے. جب تک یہ اپنا فٹ ورک پہ نہیں کام کریں گے, یہ کوئی ایک اننگز کھیلی, دیکھیں ہم کنٹینسی تسلسل چاہیے ہمیں, کنسسٹنسی. ٹھیک ہے, جب تک تسلسل نہیں آئے گا, ہماری ٹیم میں یہ ایک میچ کھیل لیتے ہیں, اگلے 3 میچ میں ہمیں اگلے 3-4 میچ پکے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی روایت رہی ہے شروع سے. فخر آؤٹ ہوا, کیوں آؤٹ ہوا؟ آپ کو بہت لمبے عرصے سے پتہ ہے, ایشیا کپ سے پہلے کا پتہ ہے کہ فخر آؤٹ آف فارم ہے. آپ کیوں مسلسل آپ نیا اوپننگ پیئر بنائیں؟ آپ کے پاس موقع تھا, ایشیا کپ آپ کو ملا تھا, ایکسپوز کر گیا تھا لوگوں کو. نیا اوپننگ وہاں پر پیئر متعارف کراتے. اگر وہ وہاں پر ناکام ہوتا تو پھر آپ کہتے نہیں جی پرانوں کو بلاؤ, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ہم نے کام لینا ہے. آپ نے وہاں پر بھی کچھ نہیں کیا اور ضد رہی کہ میں نے انہی پلیئرز کے ساتھ جانا. ضدی بچہ اس کے اپنے بھی سکور نہیں ہو رہا نا, مطلب اب ان دو کو تو میں نے جیسے لپیٹ دیا. کیپٹن صاحب کو کیا ہوا ہمارے؟ ٹھیک ہے جی, کیپٹن صاحب بڑی اننگ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں نے تو ان کو وہ اپنا ہم ڈیجیٹل لائیو پہ ٹرانسمیشن میں تھے تو کم سکور دیکھ رہا تھا. 14 بالوں پہ جب میں نے 4 دیکھا نا, میری تو گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ 14 بالوں پہ 4 والا جو سٹارٹ ہے نا, یہ نہیں چاہیے. کیپٹن صاحب تھوڑا سا خود پریشر لے لیتے ہیں, ظاہر ہے سلو سٹارٹ دیا. پھر شاٹ جو ہماری, میرا نہیں خیال وہ وکٹ ٹیکنگ بال تھی, وہ کپتان صاحب نے وکٹ پھینکی. اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں ایک اچھی پارٹنرشپ لگی, لیکن نیدرلینڈ کو مجھے لگ رہا ہے اذلان بھائی والی بات انہوں نے اچھی کی ہے, وہ لگ رہا ہے پراپر ہوم ورک کر کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے اسپنرز کو انہوں نے دیکھا کون سے بیٹسمین کی کون سی کمزوریاں, اسٹڈی کیا ہوگا اوبیسلی, ان کو انہوں نے کمپیئر کیا ہوگا. اور دیکھیں نا اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ نیدرلینڈز جیسی ٹیم ہوتی ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے. بولتے ہیں یار ہمارا ایک دن کا میچ ہے, یعنی پاکستان سے انگلینڈ سے, وہ ایک میچ ان کے لیے ورلڈ کپ ہے, تو وہ اس میں بڑا پرائڈ لیتے ہیں. یہ اچھی بات تھی. ہاں جی, یہ وہ 96 والی اذلان بھائی نے بات کی ٹھیک ہے, وہ نیدرلینڈ نہیں ہے جو پہلے آتی تھیں. یہ کوالیفائرز میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے آلموسٹ 370 کا ٹارگیٹ تھا, جو وہ سپر اوور میں چلا گیا میچ, سپر اوور انہوں نے پھر ہرایا. انہوں نے اسکاٹ لینڈ کو باہر کیا ہے. پھر جو پاکستان سیریز کھیلنے گیا تھا تھوڑا سا کلوز یہ وہاں پہ آ گئے تھے, تو لڑکے ان کے اب کھیلتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا مکس لڑکے ہیں ان کے, تھوڑے انڈینز بھی ہیں تھوڑے پاکستانی بھی ہیں, تو ہیں تو گئے تو وہ ہم میں سے ہی ہیں, تو اب ان کی کرکٹ بڑی امپروو ہو چکی ہے. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں نا کہ سعود شکیل کی صورت میں ہمیں تھوڑا سا ہماری سانسیں بحال کرنے کا کوئی میکینزم بھی موجود ہے, لیکن یہ سعود یا رضوان گیون ڈے پہ 1-2 لوگ جو پرفارم کر رہے ہیں, لیکن اوپر سے پورا تسلسل آ رہا ہے. فخر نہیں ہے, امام نہیں ہے, بابر نہیں پرفارم کر رہے, تو وہ اینڈ پہ وہ بھی کیا کریں. پھر شاداب کو بھی من صاحب بلیم کر رہے ہیں, لیکن اوپر والوں کا بھی تو تھوڑا قصور ہے. ان کے بارے میں کچھ تاثرات اور جذبات کا اظہار رائے صاحب حقیقی انداز میں کریں. دیکھیں ٹاپ آرڈر کا جذبات دبائیں نہیں آپ. ٹاپ آرڈر کا پرفارم کرنا بالکل بہت ضروری ہے. اور پھر ہو یہ جاتا ہے کہ اگر ٹاپ آرڈر پرفارم نہیں کر رہا نا, تو پھر جو پلیئر بیٹنگ کرنے آ رہا ہے وہ بہت جلدی آ رہا ہے, اور وہ بیسیکلی اپنی پوزیشن پہ بیٹنگ کرنے نہیں آ رہا. سعود شکیل اور رضوان کا کام نہیں ہے نیا بال کھیلنا, اور وہ نیا بال کھیلنے والے ہیں. ٹھیک ہے, رضوان چلو ٹھیک ہے, جب پشاور کے لیے کھیلتا تھا اوپن کرتا تھا, اس کو تھوڑا بہت تجربہ ہے. سعود شکیل 3 نمبر پہ بیٹنگ کرتا تھا ڈومیسٹک میں, تو اس کا تجربہ ہے, بٹ یہ ریگولرلی نہیں ہونا چاہیے. بٹ ایک چیز جو ہمیں آج کے میچ میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اگر بابر اعظم نہیں چلا تو پھر بھی ہم نے 350 سکور کر لیا. ورنہ پریکٹس میچز میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ہماری ریلائنس بہت زیادہ بابر اعظم کے اوپر ہو گئی ہے, کہ اگر بابر اعظم بیٹنگ کرنے نہیں آئے گا تو ہم سے سکور چیز نہیں ہوگا. ایک وہ پازیٹیو چیز ہے. بٹ یس, ٹاپ آرڈر کو پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. پہلے یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ فخر پرفارم نہیں کر رہا تھا, بٹ امام واز روٹیٹنگ دا اسٹرائک, اور وہ اسکور کر رہا تھا. بٹ اس میچ میں اور ریسنٹ جو اس کی پریویس پرفارمنسز رہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہی. تو کیا پھر اب چلتے ٹورنامنٹ میں کوئی تجربہ کیا جائے کہ رضوان کو اوپن کروا دی جائے؟ وہ بھی الٹا گلے ہی پڑے گا.
رضوان کو اوپن کروا دیجیے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ون ڈے کے جتنے بھی ہم کامیاب اوپنرز کا نام لیتے ہیں سنتے ہیں اب کے نہیں پریویس ٹائمس کے لائک رمیز راجہ ڈومیسٹک کرکٹ میں مڈل آرڈر بیٹسمین ہوتے تھے, شعیب محمد مڈل آرڈر بیٹسمین تھے, ایون سعید انور اینڈ عامر سہیل وہ مڈل آرڈر بیٹرز, وہاں سے وہ ان کو اوپن کیا گیا تھا. اوپنر کو بیہیو کرنا چاہیے لائک این اوپنر. اوپنر ہونا ایک نارمل کام نہیں ہے, آپ نے جاتے ہی فاسٹ بال کھیلنی ہے, نہیں کھیلنی ہے, فاسٹ بالر کو کھیلنا ہے, اس کے لیے آپ کو نا تھوڑا سا پاگل پن اور سنک ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ ڈر کے کھیلو گے یا دھیمے مزاج کے ہوگے تو بھی نہیں چلے گا. فخر اور امام میں پاگل پن تو ہے نا, ہاں نکل رہا ہے, نظر کیوں نہیں آ رہا آج بھی پاگل پن. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں پاگل پن 15 گیندوں پر فخر کا پاگل پن یہ کہ اس نے 12 اسکور کیا, 3 چوکے لگا دیے, تو چلیں اسی طرح پورا ہو گیا, یعنی 3 گیندیں یہ ہو گئیں, باقی اس نے 12 ویسٹ ہی کی ہیں. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا, مجھے اچانک سے یاد آ گئی. سعید انور نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ وہی ہوتی ہے, وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے, وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے. کہ اگر آپ نئے گیند سے ڈر رہے ہیں نا تو مری ہوئی وکٹ پہ بھی بال سوئنگ ہونے لگ جاتا ہے, اور اگر آپ فیلڈنگ میں چھپتے پھر رہے ہیں تو ہر گیند آپ کی طرف. پاگل پن کی میں ہم بات کر رہے تھے نا, تو 19 گیندوں پر 15 امام نے اسکور کیا, یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے. کپتان کا بھی تو اسٹیٹ دیکھ, کپتان تو ہمارا 18 گیندیں کھیل کے 4 سکور. کپتان کو کچھ نہیں کہنا, ہم کپتان کو کچھ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بابی ہمارا ہیرو ہے. وہ تو ہمارا ہیرو ہے, وہ شاٹ ماری جو اس نے کبھی نہیں ماری, وہ سویپر نہیں ہے, ہی از ناٹ اے نیچرل سویپر. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں, وہ ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اور پھر یہ کام اور بیک فٹ پہ گیا اور جا کے کون سکھا رہا ہے یہ انضمام صاحب بتا رہے ہیں یہ چیز. انضمام نے کیوں وہاں پہ کیوں بھیجا پی سی بی نے, یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ اس طرح کے شاٹس کھیلیں. مجھے بتائے باقی بھی 9 ٹیم میں کس کس کا چیف سلیکٹر وہاں پہ گیا. سر ہمارا ہوتا ہے نہیں, کیسے ہوتا ہے, ڈالر کا مسئلہ ہے نا ہماری اکانومی کا. یار ویسے ادھر بیٹھ کے آپ کو کہتے تو آپ کو ڈیلیز مل جاتی. آپ ٹیم کو انڈر پریشر نہ کریں, انضمام کو ٹیم سے الگ کریں, بابر کو کھلانے دیں, اس کے بعد پھر بابر نے جیسے بڑے کوئی زبردست ڈیسیجنز لے کے یہاں سے وہ گیا ہے, اپنے ساتھ جو لڑکے لے کے گیا ہے. سر جی بابر اعظم بلیک میل بھی تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر کہہ رہا ہے کہ میں 400 رن بنا رہا تھا, انضمام نے اس کا بلہ پکڑا, نہ بات یہ جب آپ کی توجہ کہیں اور ہے. میں بات بتاتا ہوں, جب آپ کا کپتان بابر اعظم کے پیچھے پوری ٹیم نے سینٹرل کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تھا, آپ کا کپتان یہاں پہ بلیک میل کر کے جاتا ہے, تو کیا وہاں پر اللہ کی لاٹھی بھی ہے, وہ بے آواز ہوتی ہے. تو آپ جب اپنے ہی ملک کو آنکھیں دکھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کسی جگہ پھٹا وکٹس یہاں پہ ہائی سکورنگ میچز ہوں گے تو ہمارا اگر ہائیسٹ 286 ہے نا من صاحب تو انہیں واپس بلا لیں. نہیں میں حیران تھا کہ بابر سے جب ٹاس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ what would be the score, تو ایمبیشن تو چیک کریں, اس نے کہا جی 290 300 پلس. اب 290 300 پلس اگر رکھ کے گئے میرے تو خیال 250 کریں گے یہ, تو آپ اگر 350 کو 370 75 کو کم از کم بولنا چاہیے 500 کریں گے تو یہ کوئی 300 چلے تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, لیکن کو کہہ دینا چاہیے آپ کم از کم ٹارگیٹ تو زیادہ کریں نا تاکہ آپ وہاں تک آئیں صحیح. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پھر بھی بابر کے فلاپ ہونے کے باوجود یہ 286 تک پہنچ گئے ہیں. سعود شکیل نے بیچ میں آ کے بچایا, رضوان نے آ کے بچا لیا, یہ ہوگا آگے جا کے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ چلے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پھر اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں فخر زمان چل ہی نہیں رہا. نہیں مسئلہ یہ نہیں, دیکھیں آپ چھوڑ دیں, فخر نہیں چلا, امام نہیں چلا, بابر نہیں چلا, اٹس اوکے, سارے لوگ ایک دن نہیں چلیں گے. بورڈ پہ ایک ٹوٹل کیا ہے وہ تو میٹر کر رہا ہے نا ہمارے لیے, ایز اے ہول 11 لڑکوں نے یونٹ نے کیا کیا وہ تو میٹر کرے گا نا. سر ایک وقت ایسا آیا تھا تو ٹیم پہ تنقید ہو رہی تھی کہ ٹیم میں 5 اوپنر ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کیا اب اوپنر نہیں ہے؟ کیا بابر اوپن نہیں کرتا وائٹ بال کی, رضوان اوپن نہیں کرتا, عبداللہ شفیق آپ کے پاس اوپن ہے, امام الحق ہے, فخر زمان ہے, اب بھی 5 ہیں, لیکن موقع نہیں دے رہے کسی کو. اگر فخر آؤٹ آف فارم ہے تو بابر خود اوپر چلا جائے, ون ڈاؤن نہیں جا سکتا, اگر خود ڈرتا ہے تو رضوان کو اوپر بھیج دے. سارے ڈرتے ہیں تو عبداللہ کو بھیجنے ہیں, اپنا نمبر نہیں تبدیل کرنا. کیوں نہیں کرتے, کیا مطلب, کیوں پھنسے ہیں؟ خبر دیں, کوئی اندر کی خبر دینا, بتائیں کیا سین ہے. اندر کی خبر تو اندر کی خبر تو اب تو کوئی خبر نہیں ہے. اب تو خبر یہ ہے کہ میدان میں لڑنا ہے. نہیں, ان لڑکوں میں تو انسیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے نا, کیونکہ سارے دوستیاں یاریاں بھی ہیں, اس وقت کوئی انٹرنل پالیٹکس بھی نہیں ہو رہی, ایز سچ ڈینائی کر دیتے ہیں سارے ایک دوسرے کا جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ مرہم پٹی کرنے کے لیے موجود ہیں. پھر کیا مسئلہ ہے نمبرز چینج کرتے ہوئے اور ایکسپیریمنٹس کرتے ہوئے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اب کیا تو ہمارے گلے پڑ جائے گا, اگر ٹورنامنٹ میں ہم شکست کھا گئے تو ہمارے گلے پڑ جائے گا کہ انہوں نے عین موقع پر ورلڈ کپ میں, وہ یار دکھاتے دائیں کی ہے, مارتے بائیں کی ہیں. ایکسپیریمنٹ کرنے کا ہمارے پاس آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا, ڈومیسٹک کی طرف یہ لوگ جاتے نہیں ہیں.
یہ اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کے لیے اس طرف جاتے نہیں ہیں. ان کو کھیلنی ہے صرف اور صرف کمرشل کرکٹ. دنیا بھر کی یار ان کی گڈ لک ہے جب یہ ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا ڈومیسٹک ہو رہا ہوتا ہے. ایشیا کپ جب سٹارٹ ہوا ہے تو ہمارے ٹرافی سٹارٹ ہو گئی. ایک مرتبہ چھوڑ دیں $1,20,000 اور چلے جائیں ڈومیسٹک کھیلنے. کیوں نہیں جاتے؟ نہیں کیوں جائیں, ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کے لیے آپ کر لینا. اس کے بعد کسی اور نے بنا, اس کے بعد کسی اور نے جگہ بنا لی تو پھر ہم تو دوبارہ دیکھیں. جو T20 کرکٹ ہے نا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ نے 24 بالیں پھینکنی ہیں اور 24 ہی بالیں تقریباً آپ نے بیٹنگ کرنی ہے اور اس میں آپ اچھا اسکور کر لیں گے. ڈومیسٹک میں آپ کو پورا دن فیلڈنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا دن فیلڈنگ کرنے کے بعد آپ کو اوپن کرنی پڑ جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے پورا دن بیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو نیا بال دے دیا جائے کہ بھائی جان جا کے ذرا نیا گیند بھی کریں. سو وہ ایک مشکل کام ہے. ہر بندہ اس کرنٹ ٹیمپرامنٹ بھی نہیں رہا ہمارے بوائز کا. اچھا مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میں جلدی سے آپ لوگوں سے ایک سوال کر کے 286 ہم بچا پائیں گے؟ یس ڈیفینڈیبل. بچا پائیں گے 250 بھی بچا لینا تھا. یہ 286 تو آرام سے بچ جائے گا. پکی بات ہے. نہیں ہوا تو 6:30 بجے آپ لوگوں کو دوبارہ کال بیک کا پروگرام ملوں گا. پہلے 10 اوورز میں پتہ چل جائے گا. تھینک یو سو مچ رائزلان صاحب, تھینک یو چودھری ارشد صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ ہے جی ٹیم پاکستان کی کارکردگی اور ہمارا اس پہ تجزیہ اور تبصرہ. اور اگر آپ کرکٹ سے مسلسل اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو PNN کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اسامہ من صاحب جو ہیں وہ ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کر رہے ہیں, وہاں جا کر بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ روٹین کی خبروں سے اکتا جاتے ہیں تو. خیر, ایک اور معاملہ جو میں نے اپنے ابتدائی میں جس کا ذکر کیا وہ ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی. آج ایک میڈیکل رپورٹ بھی پہنچی ہے لاہور ہائی کورٹ تک, لیکن اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف پریس کانفرنس کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو ہی واپس آئیں گے. شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ سوال اب بار بار نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ جائیں گے. ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانے کو ترجیح دی. آئی ایم ایف جیسا بڑا چیلنج درپیش تھا, اس کو منایا, ان کی شرائط کو پورا کیا. عمران خان نے جنرل باجوہ کو مدد کے لیے ایکسٹینشن کی آفر بھی کی. میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں. تو میں آج یہ بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے. اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے چھوڑ دو تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا, لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے, اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں, سیاست کی پرواہ نہ کریں. عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں انڈیفینٹ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں. شہباز شریف کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا میڈیکل رپورٹ کا, تو یہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے. وکیل امجد پرویز نے برطانوی معالج کی قائد مسلم لیگ نون سے متعلق میڈیکل رپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کروائی. رپورٹ میں لکھا گیا کہ نواز شریف ابھی بھی دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. نواز شریف کی ماضی کی بائی پاس سرجری کے سبب مسلسل چیک اپ کیا. نواز شریف کو کورونا اور انجائنا کے باعث پاکستان آنے سے روک دیا تھا. نواز شریف کو لندن اور پاکستان میں اب بھی فالو اپ کی ضرورت رہے. لیگل ٹیم نے گرین سگنل دیا ہے. دوسری طرف یہ کہ میاں محمد نواز شریف جب یہاں واپس آ جائیں گے اور اگر بالفرض واپس جانا پڑا تو فالو اپ کے نام پر یہ واپسی ہو سکتی ہے. نواز شریف علاج کروانے کے لیے 2019 میں برطانیہ چلے گئے تھے اور پاناما ریفرنسز میں عدالت کی جانب سے دی گئی 4 ہفتے کی مدت میں وہ واپس نہیں آئے, جس کے بعد ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے. نواز شریف کو لندن بھیجے جانے کے عدالتی فیصلے میں ان کے بھائی شہباز شریف نے ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی پاکستان واپس آنے کی ضمانت دی تھی. نواز شریف پر کیسز کی بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2019 میں العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کی تھی اور اس حوالے سے انہیں 20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا. عدالت نے ضمانت کی مدت میں توسیع کا اختیار اس وقت کی پنجاب حکومت کو دیا تھا, تاہم صوبائی حکومت نے اس مدت میں توسیع نہیں کی تھی. العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں ملنے والی سزا کے خلاف اپیل میں بھی سابق وزیر اعظم عدالت میں پیش نہیں ہوئے, جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اشتہاری قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں نواز شریف کے ضامنوں کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں کیونکہ ان کے زر ضمانت ضبط کر لیے جائیں گے اگر تو ضمانتیوں نے یہ میک شور نہ کیا کہ سابق وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوں. پیناما پیپرز کے آنے کے بعد میاں محمد نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز قائم کیے گئے تھے.
نیب की एहतसाब अदालत ने उनमें से एवनफील्ड रेफरेंस में पहले ही नवाज शरीफ को 2018 के आम इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल जेल की सज़ा सुनाई। इस रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। दूसरे रेफरेंस यानी कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि तीसरे रेफरेंस अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर आवान को भी जेल की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को इस रेफरेंस से बरी कर दिया था, मगर मुल्क से बाहर होने की वजह से नवाज शरीफ के मुकदमे को अलहदा कर लिया गया था। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के बाद कानूनी माहिरीन की राय है कि जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो फिर वो इस मुकदमे में भी दरख्वास्त दायर करके बरीयत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। बाज़ वकला की राय है कि सरेंडर किए बगैर भी रास्ता निकल सकता है। अलबत्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की राह में उनका बयानिया भी एक रुकावट रहा और इस बयानिया की बुनियाद पर शहबाज शरीफ लंदन भी गए। मुफाहमती ग्रुप अब भी नवाज शरीफ को वापसी मौखर करने की तजवीज़ दे रहा है। अवाम महंगाई से बेजार हैं, नवाज शरीफ का किसी को इंतज़ार नहीं, मुफाहमती ग्रुप का ये मौक़िफ़ है। मुफाहमत के हामी लीगी रहनुमा अवामी राय भांप चुके हैं और मियाँ साहब को बता रहे हैं कि वापस फ़िलहाल ना आए। शहबाज शरीफ, मरियम और हमज़ा के दौरे सूरत हाल से आगाही भी दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद 21 अक्टूबर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तारीख वापसी की तय पाई। शायान शान इस्तकबाल ना होने का भी एक बहुत बड़ा खदशा है, क्योंकि लोग 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी का ज़िम्मेदार भी नवाज शरीफ को ही कहते हैं। इसके अलावा इंतखाबात का ऐलान होने के बाद वापस आने की तजवीज़ दी जा रही है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं या मज़ीद आगे जाएंगे, ये एक सवाल है। नवाज शरीफ लीगी रहनुमाओं की तजावीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज़ा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नवाज शरीफ को फौरी वापस ना आने का मशवरा दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक़ा रहनुमा फैसल वावडा भी इसी किस्म का मशवरा दे चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी और इस रास्ते में मौजूद हिचकोलों का भी जिक्र करते हैं। कानूनी महाज पर जारी सज़ाओं का उन्हें आते साथ ही सामना करना पड़ेगा। एहतसाब का बयानिया लॉन्च करने के बाद फिर उम्मीद से यकीन का सफ़र शुरू कर दिया। अब 4 के टोले के एहतसाब का मुतालिबा भी रिवर्स हो गया। शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर लंदन गए और बयानिया छोड़कर इस सारे मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया गया, जबकि मुफाहमत परस्तों ने भी वापसी का प्लान मौखर करने का मशवरा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत एक नया सियासी चैलेंज भी दरपेश आ सकता है, जबकि वापसी पर महंगाई और बेरोज़गारी से नबर्द आज़मा अवाम कैसे इस्तकबाल करेंगे, वापसी के रास्ते में एक बड़ा सवाल ये भी है। जबकि नवाज शरीफ के 2013 से 17 के दौर की मिसालें क्या शहबाज हुकूमत के 16 माह की कारकर्दगी का मुतबादिल हो सकती हैं? इन मामलात को 2017 पर वापस ले जाने और माजी में उलझे नवाज शरीफ के पास मुस्तकबिल का क्या प्लान है, ये वो सवालात हैं जो नवाज शरीफ का पीछा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप सुन चुके हैं। एक और ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ की विकेट्स गिरने का सिलसिला 5 माह बाद भी जारी है और एक और विकेट गिरी है। मलिक सरफराज खोखर ने PTI को खैर बात कह दिया। वो कहते हैं कि पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिया पर। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। 25 दिन बाकी रह गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ जाएं, रियासत पाकिस्तान ने डेडलाइन दे रखी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ 1 नवंबर से होगा। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रियासत पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सूबों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों का इब्तदाई डाटा तैयार कर लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की शहरियों का डाटा तैयार कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये वार्निंग दे दी गई है कि तारिकीन वतन खुद ही वापस चले जाएँ। मोहसिन नकवी कहते हैं कि किसी से ज़्यादती नहीं होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पंजाब में नहीं रहेंगे, जबकि इस सिलसिले में निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान भी 2 टोक अल्फाज में बता चुके हैं, कह चुके हैं कि रियासत की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान में तकरीबन 17,30,000 अफ़गान शहरी, 13 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन रिहाइश पजीर हैं। 8,80,000 मुहाजिरीन को कानूनी हैसियत नहीं मिली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 25 दिन की डेडलाइन बाकी है। 31 अक्टूबर तक का वक्त है, जबकि 1 नवंबर से 1 नवंबर से बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा। अवाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान से निकालने पर खुश हैं। शहरी क्या कह रहे हैं आप भी देखें। शहरियों की राय आपके सामने है। पाकिस्तान में कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानियों के ज़ेर असर ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, कालीन और इसके अलावा
चमड़े से बनी मसनूआत, जूतों का कारोबार, सब्ज़ी, फ्रूट, चाय, ड्राई फ्रूट, तनूर, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, आइसक्रीम, बर्फ़, कोयला और LPG गैस, ये वो कारोबार हैं जो पाकिस्तान में जो अफ़गानी हैं वो कर रहे हैं। अब इन अफ़गानियों में से बहुत सारे यहाँ पर क़ानूनी तरीक़े से भी मौजूद हैं और इनमें से अक्सर की तादाद जो है वो है जो गैर क़ानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रही है, नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर रह रही है। अफ़गान शहरियों को पाकिस्तानियों से ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल हैं। अफ़गान ताजरों को दोनों ममालिक में मुकम्मल रसाई है। पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि अफ़गानी शहरी क़ानूनी तरीक़े से कारोबार करें, अफ़गानी वापस अपने मुल्क जाएँ, पासपोर्ट वीज़ा पर आएँ। जैसे पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, अफ़गानी भी उसी तरह टैक्स नेट का हिस्सा बने, क्योंकि अफ़गान करेंसी इस क्रैकडाउन के बाद ख़ास तौर पर जो डॉलर मार्केट एक्सचेंज मार्केट पर क्रैकडाउन हुआ उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो गिरावट का शिकार है। सोने के स्मगलर्स पर काम हो रहा है, जो कपड़े की स्मगलिंग होती थी उसको रोका गया है। तो इस तरह से जो लीकेजेस पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा रही थी उन पर काबू पाया जा रहा है और अफ़गानियों को कहा जा रहा है कारोबार करने के लिए टैक्स नेट में आना होगा। स्मगलर्स तेज़ी से जारी है। रेंजर्स सिंध के हब और जैकबाबाद में छापे मार रही है। स्मगल होने वाला जो सामान है वो पकड़ा गया है। 2,25,000 लीटर से ज़ायद ईरानी तेल बरामद हुआ। 128 मुलज़िमान गिरफ्तार हुए। 2 गाड़ियाँ, 1 कंटेनर, 3 बसें, 8 मज़दा, 2 ट्रक, 1 ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया गया। उधर कश्मीर में गंदम की 1 लाख से ज़ायद बोरियाँ पकड़ी गई हैं, जबकि 80 से ज़ायद गोदाम सील करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। तो इस वक्त बिजली, इसके अलावा जो गैस, उसके साथ साथ चीनी, गोल्ड और तमाम तर मामला जहाँ जहाँ कोताही थी, जहाँ जहाँ गलती थी, खामी थी, उसे दूर किया जा रहा है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन इसी दौरान आवाम पर एक गैस बम भी गिराया गया है। गुज़श्ता रोज़ बिजली 1 रुपये 71 पैसे महंगी हुई और अब गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत IMF की एक और शर्त पूरी करने को तैयार है। रमामा फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने का फैसला हुआ है। वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम, सनत और पैदावार ने इस सिलसिले में अपनी वर्किंग शुरू कर दी है, जबकि गैस की कीमतों में 278 रुपये फ़ी MMBTU के इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। यूँ कीमत में एक बड़ा इजाफा हो जाएगा और ख़ास तौर पर सनतों के लिए जो गैस है उसकी कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलेगा। महंगी बिजली भी गुज़श्ता रोज़ महंगी हुई, जैसे आपको बताया। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा हुआ। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ये इजाफा था, जो कि रमा माह के बिलों पर इसका इत्तलाक होगा। नेपरा ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो एक के बाद एक मुश्किल है। बिजली एक तरफ महंगी हो रही है, दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इजाफा भी होने जा रहा है। IMF की एक और शर्त है, जबकि एक साय ऑफ रिलीफ या एक खुशी की खबर, मुमकिन खबर यह है कि 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, क्योंकि आलमी मंडी में इस वक्त जो खाम तेल की कीमतें हैं वो मुसलसल गिरावट का शिकार हैं और इसका फ़ायदा हमें होगा। एक तो हमारा रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर का रेट नीचे आया है और साथ ही साथ हमारा जो तेल की तलब है उसमें तो कमी आई ही आई है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी जो इकॉनमी है जो कि मुश्किल में है, उसके लिए ये एक आसानी यह है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच भी जारी है और 3.2 ओवर्स में नीदरलैंड्स ने बगैर किसी नुकसान के 19 रन भी स्कोर करनी है। हमारे जो टॉप लाइन बॉलर्स हैं वो अभी तक विकेट नहीं ले सके हैं। आई डोंट नो 287 तक ये टीम कितनी जल्दी पहुंचती है या कितनी मुश्किल से हम इन्हें पहुंचने देते हैं, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और वो भी नीदरलैंड्स के खिलाफ। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस वर्ल्ड में। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम में हम बात करने जा रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई और यूं ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सरेंडर किए बगैर ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी मिल जाएगी और क्या वो वापस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ये सवाल पूछना बंद कर दें कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो 21 तारीख को आ रहे हैं। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ये बताया है। दूसरी तरफ इस वक्त 25 रोज़ बाकी रह गए हैं पाकिस्तान छोड़ने की जो डेडलाइन दी गई है उन गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को जो पाकिस्तान में आबाद हैं, कारोबार कर रहे हैं, दहशत गर्दी में भी मुलव्वस हैं और नक्स अमन का बाइस बनते हैं। उनके पास अब 25 रोज़ हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़कर अपने इलाकों को लौट जाएँ। अगर न गए तो 1 नवंबर से ऑपरेशन का आगाज़ होगा। कहाँ अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोग रज़ाकाराना तौर पर जा चुके हैं, ये डाटा भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि शाहीनों का पहला मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है। ये पहला
मुकाबला पहला इम्तिहान बन चुका है। 28 रन पर एक खिलाड़ी पवेलियन चला गया है। 5.5 ओवर्स हो चुके हैं। छठे ओवर का खेल इस वक्त जारी है, लेकिन 28 ओवर तक जो ओपनर्स हैं उन्होंने मैच को खेल लिया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि शाहीन भी थे, हसन भी थे, लेकिन चलें एक और आउट आपकी नज़रों के सामने बचा है, तो ये दूसरा खिलाड़ी पवेलियन जाते जाते रह गया है। लेकिन खैर ये अच्छा है कि पाकिस्तान ने 286 कर लिया और अब उस 286 को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे पहले इस मैच में हम आगे चल के बात करेंगे, थोड़ा सा मैच स्टैब्लिश हो जाएगा, इनिंग स्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल अगर आप क्रिकेट को देखना सुनना चाहते हैं तो आप PNN के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर उसामा मंच की जो स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन है उसे जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बराह रास्त तबसरे तज्जिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सकते हैं, जिसे उसामा मंच होस्ट कर रहे हैं PNN के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अब ज़रा अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी वतन वापसी के लिए 21 तारीख का इंतखाब हुआ, 21 अक्टूबर, और आज उनके छोटे भाई ने बताया कि वो 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह किया है, कहा है कि ये सवाल अब बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। हमने सियासत नहीं रियासत बचाने को तरजीह दी। IMF का बड़ा चैलेंज दरपेश था। इमरान खान ने जनरल बाजवा को मदद के लिए एक्सटेंशन की भी ऑफर की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। अगर मेरे कायद मुझे कह देते कि भाई हमने सियासत बचानी है, छोड़ दो, तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे देता, लेकिन उनका भी ये फैसला था कि ये अब चैलेंज आया है, इसको कबूल करें और रियासत को बचाएं, सियासत की परवाह न करें। इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि मैं इंडेफिनिट मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा अगर आप मेरी मदद करें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपके सामने है। वो बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 तारीख को वापस आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर मेरे कायद मुझे कहते तो मैं 2 मिनट में हुकूमत छोड़ देता, लेकिन हमें रियासत को बचाना था, इसलिए हमने हुकूमत की। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। इसकी तफसील क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। वकील अमजद परवेज़ ने बरतानवी मुआलिज की कायद मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई गई है। रिपोर्ट में लिखा गया कि नवाज शरीफ अभी भी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ की माजी की बाईपास सर्जरी के सबब मुसलसल चेकअप किया। नवाज शरीफ को कोरोना और अंजाइना के बायस पाकिस्तान आने से रोक दिया था। नवाज शरीफ को लंदन और पाकिस्तान में अभी भी फॉलो अप की ज़रूरत है। तो कोरोना और अंजाइना के बायस साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सके और साथ ही साथ बताया गया है कि उन्हें दिल का आर्जा है, वो मुस्तकिल है, उन्हें फॉलो अप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी। नवाज शरीफ की जो टाइमलाइन है जाने की वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साल 2019 में इलाज करवाने के लिए बरतानिया चले गए थे और पनामा रेफरेंसेस में अदालत की जानिब से दी गई 4 हफ्तों की मुद्दत में वो वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे। नवाज शरीफ को लंदन भेजे जाने के अदालती फ़ैसले में उनके भाई शहबाज शरीफ ने एक बयान हलफ़ी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने भाई की पाकिस्तान वापस आने की ज़मानत दी थी। नवाज शरीफ पर केसेस की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में अल अजीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए ज़मानत मंजूर की थी और इस हवाले से उन्हें 20-20 लाख रुपए के 2 ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने ज़मानत की मुद्दत में तौसी का इख्तियार उस वक्त की पंजाब हुकूमत को दिया था, ताहम सूबाई हुकूमत ने इस मुद्दत में तौसी नहीं की थी। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मिलने वाली सज़ा के खिलाफ अपील में भी साबिक़ वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मामले में नवाज शरीफ के ज़ामिनों को नोटिस जारी कर रखे हैं क्योंकि उनके ज़र ज़मानत ज़ब्त कर ली जाएगी। तो मुख्तलिफ़ फ्रंट पर ये कार्रवाई है और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं जहाँ पर जाके उन्होंने अपने आप को पेश करना है, मुकदमात का सामना करना है, मुकदमात रिज्यूम होंगे, दोबारा से कंटिन्यू होंगे, तो देखते हैं रास्ता क्या निकलता है। लेकिन पनामा पेपर्स के आने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 3 रेफरेंसेस कायम हुए थे। नैब की एहतसाब अदालत ने इनमें से एवनफील्ड रेफरेंस में पहले नवाज शरीफ को 2018 के आम इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल जेल की सज़ा सुनाई।
اس ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی تھی. دوسرے ریفرنس یعنی کہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو احتساب عدالت نے بری کر دیا تھا، جبکہ تیسرے ریفرنس العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں انہیں سزا سنائی گئی تھی. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے علاوہ ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر آوان کو بھی جیل کی سزا سنائی گئی تھی. البتہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اس ریفرنس میں بری کر دیا تھا، مگر ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے نواز شریف کے مقدمے کو علیحدہ کر لیا گیا تھا. اب نواز شریف کی وطن واپسی کے اعلان کے بعد قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ جب نواز شریف وطن واپس آئیں گے تو پھر وہ اس مقدمے میں بھی درخواست دائر کر سکتے ہیں اور بریت کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی ایک معمہ ہے. مفاہمتی گروپ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں، فیصل وافدہ بھی کہتے ہیں واپس نہ آئیں، شاہد خاقان کہتے ہیں استقبال نہیں ہوگا. معاملات ہیں کیا، اس سب پر جو گفتگو ہے وہ کریں گے ہم سائرہ بانو صاحبہ سے، رہنما ہیں جی ڈی اے کی. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے قائد اگر مجھے کہتے تو میں 2 منٹ میں حکومت چھوڑ دیتا، لیکن ہم نے کیونکہ ریاست بچانی تھی اس لیے 16 ماہ ہم نے پھر حکومت کی ہے. اس پہ میں آؤں گا آپ کی طرف، لیکن اس سے بھی پہلے برطانوی معالج کہہ رہے ہیں کہ انجائنا اور کرونا کی وجہ سے ہم نے پاکستان نہیں آنے دیا. یہ کن 2 لوگوں کا نام ہے انجائنا اور کرونا؟ السلام علیکم. یہ کن دونوں کا نام ہے؟ وعلیکم السلام. یہ ان 2 لوگوں کا نام ہے جو احتساب، انصاف اور عدالت کا نام سننے کے بعد کہیں چھپے، اس سے پہلے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں. ابھی آج میں بھی اتنی باخبر تو نہیں ہوں، جو نیوز چینل وغیرہ پہ یہ خبر چلتی دیکھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ اس کی کیا ہو سکتی ہے صورتحال، کہ مطلب یہ آج کے دن یا ہمارے یہاں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. آپ دیکھیے کوئی نہ کوئی مدعا اگر کوئی ایک دم سے ایسے اس کی وہ کہتے ہیں نا ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز تھی. تو اب یہ نہیں پتا، اس میں 2 صورتیں ہیں کہ یا تو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے اگر 21 اکتوبر کو حالات سازگار نہ ہوئے اور آنے کا کچھ وسیلہ نہ بنا تو آپ کے پاس ایک یہ چیز ہے کہ ہاں معالج نے سفر کرنے سے منع کیا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. اور اگر 21 اکتوبر کو واپس پاکستان آ بھی جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں وہ پھر جیل نہیں جا سکتے یا ہاسپٹل میں وہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی یا جان کو خطرہ ہوگا تو ان کے گھر کو ہی ایک وہ سب ہاسپٹل سا بنا دیا جائے گا اور جتنی بھی عدالت میں مقدمات میں حاضریاں ہیں اس سے استثناء حاصل ہوگا. یہی کچھ ہے. اب اس میں اور کیا ہم دیکھیں گے. اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ واپس آئیں، واپس آ کے انہیں لگے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، یہاں رکنا نہیں ہے، تو ان کے معالج نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ برطانیہ میں بھی فالو اپ ہونا چاہیے ان کا، تو وہ فالو اپ کے لیے واپس چلے جائیں. جی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا پہلے سے ایک پلاٹ ترتیب دے دیا گیا ہے کہ اگر نہیں آنا تو وہ بھی بیانیہ ان کے پاس ہے، کیونکہ ہم تو بیانیہ بنائے جا رہے ہیں نا، بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پچھلے کتنے مہینوں سے مل نہیں رہا وہ بیانیہ، اور کہ بھی وہ واپس نہیں آئے، اور اگر آئیں گے تو ان کا گھر میں وہ ہوگا، گھر میں کچھ چیزیں ویزیں سیٹ کر دی جائیں گی یا وہاں پر ان کے معالج ساتھ ہوں گے. اور میں اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ آئی ایم سوری، میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن ماشاءاللہ سے آج کل جیسی صحافت ہو رہی ہے تو وہ ہمارے جو صحافی وہ کہتے ہیں نا کہ سینہ پیٹتے ہوئے وہاں پر چلے جائیں گے، کیونکہ آج کل تو گھر میں بھی انٹرویوز کی سہولیات میسر ہے. وہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا ڈاکٹر کہ آپ گھر میں جانے کی کتنی فیس لیں گے اور اپنے کلینک میں چیک کرنے کی کتنی فیس لیں گے، تو آج کل آپ انٹرویوز کے لیے اپنے گھر بھی مدعو کر سکتے ہیں اور ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے. تو وہ پھر ہمارے ماشاءاللہ سے صحافی تیار ہیں، پھر وہ جا کر لیکن ہم نے تو انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، اب کسی بھی طرح سے وہ ہو جائے، لیکن خیر یہ آپ کا حق ہے کہ آپ تنقید کریں اور انٹرویوز کنڈکٹ کرنے پہ تنقید ہو سکتی ہے. اب آپ نے انٹرویو کا ذکر کر ہی دیا ہے. ابا کی حویلی میں بلا کے نہیں کرتے ہوتے، حویلی تو خیر بڑے لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، اور کیا پتہ لایا بھی گیا ہو ایسے. میرے ابا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ حویلی تک بندہ خود جاتا ہے یا کوئی لے کے جاتا ہے؟ کوئی لے کر ہی جاتا ہے، اور وہ انہوں نے خود ہی بول دیا کہ وہ جس طریقے سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کون بنے گا کروڑ پتی میں امیتابھ جی نام لیتے ہیں اور بندہ خوشی خوشی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا آتا ہے کہ ایک تو وہ سلیکٹ ہوا اور دوسرا امیتابھ جی سے ملنے کا موقع ملے گا. باڈی لینگویج تو ان کی یہی تھی. باقی میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ نہ یہ
हॉली वुड है, ना बॉलीवुड है, ना लॉलीवुड है। ये एक भोजपुरी फिल्म का स्क्रिप्ट है जो हर दफा पिट जाता है। मुझे नहीं पता है कि हम इसका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्यों नहीं चेंज करते, कोई अच्छा सा लिखारी लें ताकि वो सही तरीके से आप क्या समझती हैं सायरा साहबा, आप क्या समझती हैं कि कहानी में झोल कहाँ कहाँ है? अगर आप राइटर को मशवरा देना चाहती हैं तो आपकी नज़र में वो कहाँ कहाँ उसकी स्टोरी राइटिंग में फ्लॉ है? ये देखिए, एक तो वाकया होता है 9 मई को, अब वो इतने महीने गुजर जाने के बाद एक तो मुझे ज़मीर मिल जाए इन लोगों का, उनके ज़मीर को मैं बता दूं कि वो जागता। देखिए, मुल्क व कौम हमारे सबसे पहले मुकद्दम होना चाहिए। मैं आपको ये मतलब मैं आपको अपनी एक सियासी परवरिश बता दूं कि जो पीर साहब के मतलब जिस तरह फॉलोअर्स या हम लोग अपनी जमात को, कि हमें ये पता है कि ये रेड लाइन है कि अपने मुल्क पे, अपनी अफवाज पे इन चीजों पे बात नहीं वो करनी, ना सुननी है। कि जाहिर है अपना मुल्क है, अपनी फौज है, आपको किसी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आप पूरे इदारे को वो नहीं कर सकते। जिस वक्त बकौल उनकी ये सारी प्लानिंग हो रही थी उस वक्त ये सुन रहे थे और देख रहे थे कि शायद कोई गैबी मदद आ जाए, और 7 महीने बाद इनको, उनकी वीडियो है जो वो लोगों को कह रहे हैं कि आज किसी ने घर में नहीं रहना, और अब उनका जमीर जाग गया और फिर उसके बाद 20-25 दिन रहने के बाद आप आकर एक बयान दे रहे हैं। मतलब अब तो वो उन बयानों की भी वो नहीं रही। इन सब लोगों से मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने भी उकसाया है। अगर आप इनकी वीडियोस देखें तो ये एक बयान देने के बाद गंगा नहीं नहा सकते कि आपने एक बयान दे दिया और आपने गंगा नहा ली, और जो बेचारे गरीब हजारों कारकुन जिनका नाम भी किसी को नहीं पता कि वो पता नहीं कौन कौन सी जेलों में सड़ रहे हैं, और ये नवाबजादे आकर इंटरव्यू एक बयान देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये एक बयान पे बचते कैसे हैं? एक बयान कैसे मुझे बचा सकता है मेरे उस वीडियो एविडेंस को ख़त्म करके, मेरे उन ऑडियो मैसेजेस को जियो फेंसिंग के ज़रिए जब साबित हो गया कि मैं वहाँ था, तो वो एक बयान, जैसे वो एक मच्छर होता है ऐसे वो एक बयान कैसे भारी होता है सब पे? मैं अभी यही कहने वाली थी, आपने कह दी। बस जैसे वो एक मच्छर वो काम करता है, वो बस एक बयान। आप और मैं मुझे लग रहा है सायरा साहबा एक पेज पे आ गए जो कि खतरनाक है। एक पेज नहीं थी, ये 1 लाइनर था। मैं कह रही हूँ कि कोई इनसे पूछे ना कि कैसे वो इन चीजों से हो गया। वो जज्बात भड़का रहे थे लोगों के। मैं 3.5 साल इनके साथ रही हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी गुफ्तगू ये कह रहे हैं उससे 3 गुना मुझे पता है। फिर आपको तो ये भी पता होगा जो शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की इस सूरत में कि आप मेरी मदद करें, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, इसका भी आपको इल्म है? ये इमरान खान साहब ने? जी नहीं जी, ऐसा तो मुझे तो कोई इल्म नहीं है। इनसे ये बात चल रही थी कि जो इन्होंने एक्सटेंशन दी थी तो एक्सटेंशन इसीलिए दी थी कि वो इनकी मदद करेंगे आने में। अगली एक्सटेंशन तो फिर इन्होंने देनी थी या वो करना था। तो ये ऐसे ही है। देखिए, जो चले गए हैं ना उनके लिए बात करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो आ रहे हैं। मतलब अगर हम लंदन से आने वालों की बात करने चलें तो वो, हमने जब लास्ट टाइम बात की तो आपने कहा था कि छोटी बहन पसंद है। मैं आपके इस जुमले को आज तक याद रखे हुए हूँ। अब क्या कोई टाई हो गया है बड़े भाई और छोटे भाई में, या अभी भी सबकी पसंद वही छोटे मियाँ हैं? देखिए, हमारे पीर साहब का बयान था कि बड़े का मुस्तकबिल जो है वो ब्लैक है, छोटे का ब्लैक है। ये बहुत पहले पीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था। हमारे जहनों में तो वही बैठा कि बात ये है ना कि वो आपको भी वही अच्छा लगेगा जो चाकरी कौन अच्छे तरीके से करता है। आपने इनको देख लिया, कोई अपना स्टैंड तो था नहीं कि कोई अपनी बात पे कायम रखे, हर वक्त डरे शहर में इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, कनखियों से राइट देखना लेफ्ट देखना। हमारे इलाके में होता है ना कि हम थोड़ी सी चाल ढाल देखकर बंदे का पूरा बताते हैं कि अच्छा इसका देखना यूं है तो ये ऐसा होगा। तो ये जो ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट कनखियों से देखना, वो लफ्ज होता है ना कनिंग। अब उनसे बेहतर वो नहीं मिल गए जो इस वक्त निगरान है? हाँ, वो सही है, लेकिन वो जैसे लाए गए हैं ना, मतलब उनकी पार्टी ने मुंतखब भी किया। कोई पार्टी की एक इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी। हाँ, पार्टी की और हैं भी वैसे निगरान पार्टी मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि ये पार्टी सारा साहब, मुझे आपका शुक्रिया करना है, टाइम हमारे पास कुछ कम है, लेकिन मुझे आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है। वो कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा, आपके अंदाजे में कितने लोग मियां साहब को रिसीव करेंगे? देखिए, अगर फहद मुस्तफा और वसीम बादामी को बुला के जीतो पाकिस्तान करवा देते हैं फिर तो लोग आएंगे, कि जिसमें आप बाइक के साथ उम्रे की टिकट भी दीजिए और
जिनकी उन्होंने कहा कि हम शादी इसलिए लोगों को नहीं बुलाएंगे कि शादियां हो रही हैं, तो शादी के लिए हनीमून पैकेजेस भी दे तो लोग इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। हम एक ताज़ा खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन के मकामी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरे हक़ में और ख़िलाफ़ लिखने वालों का शुक्रगुजार हूँ। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। लंदन में मेरे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों से क्या हासिल हुआ, मकामी सहाफ़ियों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये भी पूछा है। मुख्तलिफ़ टेलीविज़न्स के, पाकिस्तानी टेलीविज़न्स के जो नुमाइंदे लंदन में मौजूद रहते हैं और हमें वहाँ से बाखबर रखते हैं अपनी ख़बरों के ज़रिए, तज्ज़ियों के ज़रिए, वो आज सारे के सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिले हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी इस मौके पर मौजूद थे और दीगर भी जो लंदन ऑफिस के लोग हैं, मुंतज़मीन हैं, वो यहाँ पर थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनसे मुलाकात की है, इनके सवालों का जवाब दिया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है उन तमाम लोगों का जो उन पर तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले, मेरे हक़ में लिखने वाले, सबका ही शुक्रिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि मेरे ख़िलाफ़ जो एहतजाज करते थे लंदन में, उन्हें क्या हासिल हुआ। तो ये सवाल यकीनी तौर पर मानी खेज़ है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते तो हैं कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहते और उन्होंने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं, लेकिन उनके इस जुमले में ये फ़ील आ रही है कि वो उन मुज़ाहरे करने वालों का अंजाम जो है उसे देखकर कुछ मुतमईन हैं और महजूज़ भी हो रहे हैं। लेकिन खैर वक्त जो है वो पलट भी जाता है, बदल भी जाता है। इससे पहले जब ये लोग एहतजाज करते थे साल 2013 में, मुज़ाहरे होते थे और सारा कुछ, तब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने सियासी मुखालिफ का नाम नहीं लेते थे, उनके ख़त कार्ड को इतना समझते नहीं थे, इस काबिल नहीं समझते थे। लेकिन फिर बाद में 2018 में वो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बना, तो हालात इसी तरह से बदलते हैं, जज्बात इसी तरह से पलट दिए जाते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर ये कह रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 2 ट्रेनें भी निकाली जा सकती हैं। कारकुन कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं, क्या कह रहे हैं आप भी देखें। 2 ट्रेनें, 3 ट्रेनें या 4 ट्रेनें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए भर कर कराची और सिंध से जा सकती हैं लाहौर, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनान पुरजोश हैं, ऐसा मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, जो कि तर्जुमान भी रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। खैर, मियां साहब की वापसी को लेकर 2 आरा हैं। एक ग्रुप कहता है कि मियां साहब आएँ और एहतसाब के बयानिए के साथ आएँ, जबकि एक ग्रुप मुफाहमत चाहता है और मुफाहमती ग्रुप नवाज शरीफ को वापसी मौखर करने की तजवीज़ दे रहा है। अवाम महंगाई से बेजार हैं, नवाज शरीफ का किसी को इंतज़ार नहीं है। मुफाहमत के हामी लीग रहनुमा अवामी राय भांप चुके हैं। शहबाज शरीफ, मरियम और हमज़ा के दौरे सूरत हाल से आगाही भी दी गई। मौजूदा हालात में नवाज शरीफ का शायान शान इस्तकबाल ना होने का भी इस मुफाहमती ग्रुप को खदशा है। नवाज शरीफ को इंतखाबात का ऐलान होने के बाद वापस आने की तजवीज़ दी जा रही है। नवाज शरीफ लीगी रहनुमाओं की तजवीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज़ा हैं, अलबत्ता तमाम जो राय है वो नवाज शरीफ तक पहुँच रही है और उस पर गौर भी हो रहा है। जबकि करीबी साथी और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ को फौरी वापस न आने का मशवरा भी दे चुके हैं और यही मशवरा फैसल वावडा भी दे चुके हैं कि हालात साजगार नहीं है, मियां साहब वापस ना आए। लेकिन नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ऐसा शहबाज शरीफ बताते हैं, और उनकी वापसी के रास्ते में हिचकोले हैं। मामलात क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज कानूनी महाज है। यहाँ पर जारी सज़ाओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा, जबकि एहतसाब का बयानिया और फिर उम्मीद से यकीन तक का यू टर्न भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ताक़ुब करेगा। 4 के टोले के एहतसाब का मुतालबा और शहबाज शरीफ की हंगामी लंदन रवानगी के बाद बयानिया छोड़कर मामला अल्लाह पर छोड़ देना भी यकीनी तौर पर दिलचस्प अमर है। मुफाहमत परस्तों का वापसी का प्लान मौखर करने का मशवरा भी दिलचस्प है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत एक नया सियासी चैलेंज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रास्ते में खड़ा है। वापसी पर महंगाई और बेरोज़गारी से नबर्द आजमा अवाम साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल भला कैसे करेंगे? एक सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ के 2013 से 2017 के दौर की मिसालें क्या शहबाज हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी का मुतबादिल हैं? साथ ही साथ मामलात को 2017 पर वापस ले जाने और माजी में उलझे नवाज शरीफ के पास मुस्तकबिल का क्या प्लान है? ये इंतहाई ज़रूरी है। नवाज शरीफ अब जो वापस आ रहे हैं तो वो मुफाहमत पसंद हैं या मुज़ाहमत पसंद, और इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के बाद अगला सवाल ये कि क्या नवाज शरीफ चौथी बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर नवाज शरीफ मुफाहमत परस्त हो चुके हैं, मुफाहमत पसंद हो चुके हैं, तो उनके लिए रास्ता आसान है। लेकिन अगर वो एहतसाब चाहते हैं, अगर वो अपने बयानिए के साथ रहना चाहते हैं, वो बयानिया जिसको उन्होंने GT रोड पर लॉन्च किया, वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला से होता हुआ लंदन तक का सफ़र और लंदन से वापस आते हुए इस बयानिए को अगर लंदन में छोड़ दिया गया तो जो नज़रियाती कारकुन है उसे क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि नज़रियाती कारकुन के माशी हालात इस वक्त दुरुस्त नहीं कि वो मईशत के नारे पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हो
جائے اور اس معیشت پر جو 2013 سے 17 کی مثال ہے، نہ کہ وہ معیشت جو آج کے دن کی ریلیونٹ ہے، نہ کہ وہ معاملات جو 9 اپریل 2022 سے 9 اگست 2023 تک چلے، یعنی کہ میاں محمد شہباز شریف کی حکومت جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں۔ اگر میاں محمد نواز شریف کو مستقبل میں قدم رکھنا ہے تو اپنے بھائی کے ان 16 ماہ کا بھی لوگوں کو جواب اور حساب دینا ہوگا۔ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے اور اس واپسی سے ملک کا سیاسی نقشہ جڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں جن حالات سے میاں محمد نواز شریف گزر چکے ہیں، لیکن کیا وقت پلٹے گا، کیا حالات بدلیں گے، اس وقت ہو کیا رہا ہے، تحریک انصاف کا ورژن کیا ہے؟ گوہر خان صاحب، ترجمان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے لندن میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، ریلیونٹ ہے آپ کے لیے، کہ میرے خلاف لندن میں مظاہرے کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، کیا حق ہوا، انہیں کیا حاصل ہوا، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے میاں نواز شریف کو؟ میاں نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں وہ اس کی عوام میں جنہوں نے اس کا جو ایسے لوگ ہیں جس پہ میاں نواز شریف صاحب یہی عرض کرتے رہے کہ جی انہوں نے یہ ان کے وزیر اعظم رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت سے یہ یہاں بہانہ کر کے گئے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، نہ انہوں نے وہاں علاج کر لی، نہ عدالت کو یہ انڈرٹیکنگ دے دی تھی کہ میں وقت پہ واپس آ کر کے کرمنل کیسز کو فیس کروں گا اور اپنے اپیلوں کے فیصلے کرواؤں گا، نہ انہوں نے اپنے اپیلوں کے فیصلے کروائے، نہ عدالت کے ساتھ اپنے وعدہ نبھایا، نہ واپس آ کر کے پیش ہوئے۔ اور آپ بھی جب اتنے عرصہ کے بعد ان کی فائنل تاریخ طے ہو گئی کہ 21 تاریخ کو آئیں گے، آج پھر سے خبر چلوا لیا کہ نہیں اس کی پلیٹلیٹ شاید پھر ڈاؤن ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر یہ ایڈوائز دے رہے ہیں ان کو کہ سبجیکٹ ٹو ڈاکٹر ایڈوائز ٹریول کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے، قوم بہت شدت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کو آئیں اور اس مرتبہ کہیں وہاں تو آپ کو جو فیس کرنا پڑا وہ تو ہے، ادھر آئیں آپ عوام کو جواب دے دیں اپنے گزشتہ 16 مہینوں کی جو موجودہ حکومت بھی اس کی ایکسٹینشن ہے اس کا جواب دے دیں کہ مہنگائی کس وقت پہ ہے، کل جو آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے جب واپس آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام آپ اس میں یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا گوہر صاحب، آپ اس میں یہ ہنٹ کریں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو آپ لوگ یعنی تحریک انصاف ان کی آمد پر احتجاج کریں گے؟ نہیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے، عوام خود احتجاج کرے گی، ہم نے احتجاج نہیں کرنا۔ میاں صاحب آئیں گے تو میں تو یہی کہتا ہوں قانونی آئینی طریقے سے اگر وہ ملک میں آنا چاہیں تو وہ آ جائیں اور سیدھا جیل چلے جائیں، وہاں سے اپنے اپیلیں ریزریکٹ کروائیں، عدالت سے فیصلے کروا لیں، اگر عدالت ان کو بیل دیتی تو پھر باہر آ جائیں، اور اگر عدالت ان کو کنوکشن ختم کرتی ہے اور اس کو کوالیفائی کروا دیتی ہیں تو بالکل فیس کرے اور کمپین میں جائے اور مقابلہ کرے۔ ہم تو لیول پلینگ فیلڈ بھی بلیو کرتے ہیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے، لیکن کل ہم نے احتجاج کیا۔ اسی بیچ ہمیں عابد شیر علی صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ گوہر خان صاحب، آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ساتھ رہیں تاکہ آپ دونوں کے درمیان ہم بات چیت کروا سکیں، آپ ان کو سن سکیں، وہ آپ کی بات پر رد عمل بھی دے سکیں۔ عابد شیر علی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ گوہر خان صاحب ترجمان ہیں تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں میاں صاحب واپس آئیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر عوام ان کے خلاف احتجاج کریں گے کیونکہ انہیں 16 ماہ کا بھی حساب دینا ہے اپنے بھائی کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ استقبال سے زیادہ لوگ احتجاج کرنے نکلیں گے؟ شکریہ جی، میں کسی کی مائنڈ سیٹ کی کوئی اب میں کیا مثال ہوں، اپنی خود فکر کرے۔ قوم کو جو برا حشر کیا 3.5 سال میں، جو انہوں نے IMF کے ساتھ ایک ہنستے بستے پاکستان کو بیچ دیا، یہ اپنی انہوں نے قبر کھودی۔ برحال میں ان کی بات کا جواب تو یہ کون سا کوئی اکھاڑا ہے یا کوئی جو معاملات کو کوئی RTS سسٹم بند کرنے والا معاملات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے ہمیشہ اللہ کے بعد عوام کا رخ کیا اور پاکستان کی عوام نے ان کو 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آئین کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی قانونی معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم اپنی جو بھی ہماری منصوبہ بندی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاملہ پہلے بھی ہم نے جو غلط قسم کے کیسز بنائے تھے جس میں جج ارشد ملک صاحب نے جو بیانات دیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو پیناما کا شور میں جا کے اقامے پر نواز شریف صاحب کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا وہ بھی پاکستان کی قوم کے سامنے ہے، لہذا 21 اکتوبر کا انتظار کریں۔
इंशाअल्लाह ताला कोई। मैं आबिद शेर अली साहब, आपने कानूनी मामलात का जिक्र किया है, क्योंकि गौर खान साहब वकील भी हैं, मैं ज़रा आपकी इजाज़त से उनसे इस पर एक टेक ले लेता हूँ, आज की मेडिकल रिपोर्ट का नतीजा क्या निकलेगा। आप प्लीज़ साथ ही रहिएगा आबिद साहब। गौर खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और यकीनी तौर पर मेरा भी मकसद यहाँ आप दोनों को उलझाना नहीं है, मामले को खुश असलूबी से आगे लेके चलना है। ये जो कानूनी मामलात हैं इसकी बात करें, आज की जो मेडिकल रिपोर्ट है ये वो जो ज़मानत थी शहबाज शरीफ साहब की उसके जवाब में है, तो ये ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी का रास्ता हमार करती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नहीं आने से पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। आईनी कानूनी तौर पर यही तरीक़ेकार है, क्योंकि मियां साहब को कन्विक्शन हुई थी और कन्विक्शन के दरमियान जब उनकी अपीलें पेंडिंग थी तो मियां साहब को बेल नहीं मिल गई थी, बेल रिफ्यूज़ हो गई थी और फिर इलाज के लिहाज के लिए उसने एक दरख्वास्त गुजारी थी और जिस पे ये फैसला हुआ था और उसको इजाज़त दे दी गई थी, चले गए थे। अब वो टाइम पूरा ख़त्म हो गया। इसके दरमियान हुआ ये था कि इनकी जब अपीलें लगी तो अपीलें डिसमिस हो गई फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, ये पेश नहीं हुए। वो आदमी फेरवी की वजह से जब इनकी अपीलें डिसमिस हो गई हैं तब वापस आएंगे तो ये पहले जेल जाएंगे, सरेंडर करेंगे। अदालती तरीक़ाकार यही है, जब ये सरेंडर करेंगे फिर अदालत को दरख्वास्त देंगे, इनकी अपीलें वापस बहाल होगी, अपीलों पे ऑर्डर होगा और अपीलों के ऑर्डर के बाद इनकी वो वाली पिटीशन जो ये बेल मांग रहे थे वो रिजर्व की और फिर उस पर हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी कि क्या इनको बेल। यानी सरेंडर इज द फर्स्ट ऑप्शन। आबिद शेर अली साहब, आप सरेंडर इज द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आज शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे ग्रीन सिग्नल दिया कानूनी टीम ने। मेरे भाई बात सुने, ये किसी सास की अदालत नहीं जहाँ पे बंदियाल जैसे करप्ट किस्म के जजेस बैठे हैं, जहाँ वो जो बाबा डैम था, वो बाबा क्या नाम था उसका, साकिब निसार साहब, उसका नाम भी नहीं मुझे आता, उस तरह के जज नहीं बैठे, खोसा नहीं बैठा इन अदालतों में। ये वो अदालतें नहीं है जिन्होंने सासू माँ के कहने पे सजाएं दी हैं, ये वो अदालतें नहीं है जहाँ पे सासू माँ के टेलीफोन कॉल पे इमरान खान की बेल हो जाती है, ये वो अदालतें नहीं है। अब वो अदालतों का आप भूल जाए रुख, आपको बेलें मिल दी, आपको रियायत मिली। हमें हमारे साथ तो जुल्म हुआ उन बदकिरदार जो मैंने आपको बंदियाल की अदालतें हैं और खोसा की अदालत है और उसके अलावा और वो क्या मुझे उसका नाम साकिब निसार जैसे बदकिरदारों की अदालतें हैं। हमारा तो उन अदालतों ने अदालती कत्ल किया, उन्होंने जुल्म किया नवाज शरीफ के साथ, उस जुल्म की भी बात होगी अभी। तो ये वो अदालतें नहीं है जो जुल्मियत और फर्दियत पर मुश्तमिल हो। आज़ाद अदलिया है, हम आज़ाद अदलिया का कल भी एहतराम करते थे। ना ये बंदियाल की कोर्ट है, ना ये साकिब निसार की कोर्ट है, ना ये खोसा की कोर्ट है। अल्लाह की अदालत से हमने अपना मामला छोड़ा, अल्लाह ने उन तमाम बदकिरदारों को। शेर अली साहब, आबिद शेर अली साहब, आपकी इजाजत से एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ प्लीज। अब सुने, हम आईनी जंग लड़े हैं, पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। तो मैंने आपको मामला यही बताया कि ये किसी की सासू माँ की कॉल पर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि आप जिस माइंडसेट पे या जिस टेन्योर पे तनकीद कर रहे हैं उसके लिए जो हमारे गौर खान साहब हैं उनकी पार्टी कहती है कि ये साफ शफाफ जजेस थे, साफ शफाफ अदालतें जो है अपने तरीके से काम कर रही थी, आइन और कानून की हुक्मरानी थी। अब आज इनके लिए मामला उलट हो गया, आपके लिए साफ शफाफ हो गया। डू यू थिंक कि आप आज दोबारा फेवरेट हो गए हैं और ये वहाँ चले गए जहाँ 2017 में आप थे? भाई ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है फाइजा साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस दिया, तो वो अवान सदर में जो बैठा हुआ बदकिरदार इंसान, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। इन्होंने कौन से ऐसे गुल नहीं खिलाए जो इनको इनके हाथ में। लेकिन फिर वो आपके लिए सजाद अली शाह की भी तो मिसाल देते हैं ना। मेरी बात सुने ना, अब ये बात को गोल नहीं करें आप आपके लिए सजाद अली शाह की भी मिसाल देते हैं ना आबिद शेर अली साहब। ले गए। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। उनकी वाइफ के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, जो इन्होंने फायजीसा साहब के साथ जो रियासती जबर करने की कोशिश की, जो सिद्दीकी साहब की अदालत है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनको उन्होंने चीफ जस्टिस बनने की ऑफर की कि जी आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर देंगे, हम आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। इस तरह का मामला ये तो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है और हमारे लिए तमाम ही लोग ऑफिस होल्डर्स जिन्होंने ये फैसले किए हैं, ये नवाज शरीफ साहब आएंगे, हम अपनी अदालती जंग लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनका एहतसाब होगा? हम कोई रियायत नहीं मांग रहे, हम अपनी अदालती जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह पहले भी आप अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के बाद, हुकूमत में आने के बाद उन लोगों का एहतसाब करेंगे जिनके आप नाम ले रहे हैं? भाईजान ये वो अदारे अपने अपने लोगों की खुद एहतसाबी करें। आप रेफरेंस देंगे क्योंकि आपने बंदियाल साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं दिया था, फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया, उसके बावजूद भी आपने रेफरेंस नहीं दिया था।
ہم جیت گئے انشاءاللہ تعالی معاملات کو پاکستان. عابد شیر علی صاحب، فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا، ریفرنس دیں. آپ نے بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس نہیں تیار کیا تھا، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، آپ احتساب کریں گے؟ دیکھیں اس وقت جو بھی حکومتیں بیٹھی ہیں تو وہ معاملات کو دیکھیں. آپ کی حکومت آئے گی، آپ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں میاں صاحب. دیکھیں جو اللہ ہمیں موقع دے گا تو ہم انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھیں گے. احتساب کریں گے؟ یہ ہم نے سزائیں نہیں دینی، یہ عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتیں جانے اداروں کا معاملہ ہے، وہ اپنے ہمارا کام ہے ملک کی. جن لوگوں کے نام جی ٹی روڈ پہ میاں صاحب لیتے تھے ان کے احتساب کی بات کریں گے؟ بھائی جان آپ پاکستان کے جو 26 کروڑ عوام کا نام لیا نواز شریف کی، آپ اس کی تو بات نہیں کرتے. سر مجھے تو وہ نام یاد ہے سر جو جی ٹی روڈ پہ لیتے تھے، ان کا احتساب کریں گے؟ کیونکہ ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کا ورکنگ ریلیشن تھا. پاکستان کی قوم کو انصاف دینا ہے، پاکستان کی قوم کی بھوک ختم کرنی ہے. ہم نے معاشرے میں ہم نے جو معاشرے کو انہوں نے تباہ کیا ہے، جو بدتمیزی کا بد تہذیبی کا سر 150 شیر علی صاحب 150 عابد شیر علی صاحب 150 روپے کا پیٹرول تھا جب آپ آئے سر، 300 کا ہو گیا. تو بھائی جان نے یہ آئی ایم ایف کے سامنے عابد شیر علی معاہدہ کر کے گیا تھا. عابد شیر علی نہیں گیا تھا سر، لیکن ریڈی والے کو رشیا چین جاپان نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے کام کیا ہے، شہباز شریف نے کام کیا. نواز شریف کا دور بھول گئے جب آپ کو 6 روپے کی روٹی ملتی تھی، نواز شریف کا دور بھول گئے 45 روپے کی چینی ملتی تھی، نواز شریف کا دور بھول گئے جب آپ کو سستی بجلی. آئی پی پی کے معاہدوں کا بھی ذکر کریں نا سر. آپ وہ بھول گئے نواز شریف کا. یہ ہے آپ نے پروجیکٹ عمران خان لایا، خمیازہ پھر یہ پوری قوم کو خمیازہ بھگتنا. سر جنہوں نے پروجیکٹ عمران لانچ کیا، جن کے آپ نام جی ٹی روڈ پہ لیتے تھے، ان کا آپ احتساب کریں گے؟ میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں. آپ احتساب کریں، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ بھی یہاں پر انصاف. آپ ان کا نام لے دیں، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. آپ ان کا نام لے دیں، وہ کون لوگ تھے جن کا احتساب کرنا ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ ان کا نام لے دیں. عابد شیر علی صاحب کن لوگوں کا احتساب کرنا ہے؟ میں بات کرتا ہوں. آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نام لے دیں کن لوگوں کا بات کرنی ہے احتساب کی. آپ کیوں نہیں لیتے؟ سر جی ٹی روڈ پر اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے احتساب کی بات کرتے تھے. اب بھی آپ احتساب کے بیانی پہ قائم ہیں؟ 26 کروڑ عوام کا کیس لڑیں گے، 26 کروڑ عوام کی بھوک ختم کرنی ہے. آپ تو نام لینے سے بھی گریز ہیں، آپ نے تو ورکنگ ریلیشن رکھا. نہیں ہمارا یہ پاکستان زندہ باد. ہمارا گور خان صاحب آپ عابد شیر علی صاحب کو بتائیں کہ نان فیورٹ ہو جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آج آپ جہاں ہیں یہ 2017 میں گزرے ہیں. آپ معیشت پہ بات کرتے ہیں. آپ معیشت پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. عابد شیر علی صاحب آئی پی پی کے معاہدوں سے شروع کرتے ہیں. آئی پی پی کے معاہدوں سے شروع کرتے ہیں. عابد شیر علی صاحب آئی پی پی کے معاہدوں سے شروع کرتے ہیں. سر بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے میری آپ کی؟ بھائی جان یہ آپ ان سے پوچھیں جو بیٹھے ہیں، گور صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ ان سے پوچھیں. آپ گور صاحب اب نہیں ہے، لیکن آئی پی پی بجلی استعمال ہو نہ ہو، بجلی کی پیداوار کی لاگت میں اور آپ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں سر؟ جی آئی پی پی کے معاہدوں کی بھی بات کرتے ہیں نا سر. آپ کا سارا کریڈٹ ہے، آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. آئی پی پی کے معاہدے کس نے کیے؟ پے اینڈ ٹیک پہ ہیں. یہ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے کیپیسٹی چارجز پہ معاہدے کیے. ہم نے نہیں کیے ہوئے. آپ ایک بھی معاہدہ لے آئے پی ایم ایل این کا جو کیپیسٹی چارجز پہ ہو. ہم اس کے دیندار ہیں. ہم نے اپنے دور میں ڈیم بنائے، ہم نے اپنے دور میں بجلی پیدا کی، ہم نے اپنے دور میں 18 گھنٹے والے اندھیرے میں ڈوبے والے ملک کو ٹھیک کیا، ہم نے دہشت گردی کو ٹھیک کیا. آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں ایک بھی ایسا آئی پی پی سائن ہوا ہو جس میں کیپیسٹی چارجز ہوں تو میں آپ کو ہم نے تو وہ کیے پے اینڈ ٹیک سستے ترین. انہوں نے آ کر وہ معاہدے ختم کیے، انہوں نے ایل پی جی کی ڈیل کو ختم کیا، انہوں نے وہ ٹائم پر آئل تیل بھی منگایا جس سے بجلی کی پیداوار میں جو کمی ہوئی اور مہنگی ترین بجلی انہوں نے ڈیزل کے. اچھا عابد شیر علی صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ تحمل سے اس کا جواب دے دیتے کہ پوچھیں آپ ان سے. میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. عابد شیر علی صاحب آپ تھوڑے تحمل کے ساتھ اگر میرا سوال سن لیں سر. میں بھائی جان تحمل کے ساتھ کر رہا ہوں. پلیز تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جہاں 2017 میں آپ تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور ان کی قیادت 2022-23 میں وہاں آ گئی ہے، تو پھر ہم پھنسے ہوئے تو وہیں 2017 اور 22 میں ہم نے سیکھا کیا؟ آپ کا ٹیک اوے کیا تھا 2017 کا؟ ہم نے آپ کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فلان بندے سے لڑ پڑے. ہم کہتے ہیں معیشت ٹھیک کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلان بندے کے خلاف بیان کریں. ہم کہتے ہیں 16 مہینے میں معیشت ٹھیک نہیں کی. عابد شیر علی صاحب ایز اے لے مین میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے نہیں کی 16 مہینے میں. یہ احتساب پاکستان کی عدالتوں نے کرنا ہے، عابد شیر نے نہیں کرنا نہ آپ نے کرنا. 16 مہینے میں معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی. آئینی ادارے اپنے لوگوں کا احتساب کریں. 16 مہینے میں معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی. پاکستان کے عوام نے کرنا، ہم ان کے پاس جائیں گے، ووٹ دے دیں گے، آ جائیں گے، نہیں ووٹ دیں گے، گھروں میں بیٹھ جائیں. اللہ خیر سے
इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त मिल गई है लंदन से आने वालों को? भाईजान आपको कोई मसला है इससे? नवाज शरीफ साहब आएंगे, कैंपेन करेंगे, मुस्लिम नून इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन में जाएगी, कोई पाबंदी तो नहीं है नवाज शरीफ को। आपने तो नहीं, वो उस वक्त जेल में होंगे या नहीं होंगे ये एश्योरेंसेस ले लिए हैं? नहीं मुझे बताएं, उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते थे? उस वक्त आपकी ये हमने उस वक्त भी बोला, हमने उस वक्त भी बोला। मैं तो अभी लम्हा मौजूद की बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब वापस आएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे या जेल में होंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। आप किस मूड में रहते हैं? ये कौन सी साकिब निसार की, मैंने आपको बार बार कहा, ये आईनी अदालतें हैं, आईनी अदालतों से इंसाफ लेंगे। जो जबर हुआ है उसका हिसाब जिदा आईनी अदालतें इंसाफ देंगी या आप इंसाफ लेंगे? आबिद शेर अली साहब, इन दोनों बातों में फर्क है। वो इंसाफ देंगी या आप इंसाफ लेंगे? भाईजान इंसाफ मांगा जाता है हाँ। जो बंदा मैरिज पे हो। ठीक है, मैंने आपको अर्ज किया, सास का फोन नहीं जाएगा। हमारा मैरिज ये केस है ही नहीं हमारे पर। आप मुझे बताएं कौन से केसेस हमारे पर? आपने अरशद मलिक साहब की जो विटनेस थी उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्यों नहीं करवाते? वो जो हमें रोकते थे, आपने उनसे पूछा? उनके साथ आप बाद में काम करते रहे? आप पूछे ना, आप वो जो हमें रोकते थे उसको रिपोर्ट करने से, सर आप बाद में उनके साथ काम करते रहे, आपने उनसे पूछा? कभी भी नहीं। आप तो उस वक्त डरते थे जब पाबंदियां लगाई थी पीटीआई की, गवर्नमेंट ने पूरा डंडा दिया। मैं देखे, मैं आपसे ज्यादा खुल के बात कर रहा हूँ आबिद शेर अली साहब। वो जो हमें रिपोर्ट करने से रोकते थे उनके साथ बाद में आपका वर्किंग रिलेशन रहा, मियाँ शहबाज शरीफ का वर्किंग रिलेशन रहा। तकरीर नहीं सुना सकते थे, इतनी जरूरत नहीं थी आपसे। सर जो हमें रोकते थे आपने उनसे पूछा? आपने उनके साथ बाद में काम किया है? आपके अपने लीडर के छोटे भाई ने काम किया है? बहस नहीं है। मैं बहस नहीं कर रहा सर, मैं तो काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ आबिद शेर अली साहब। बड़ा एहतराम है मेरा आपका। इतनी नहीं थी कि आप नवाज शरीफ की क्या कहते तकरीर को टेलीकास्ट करते। मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ कि सारी सियासी जमातों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए आपकी नजर में? भाईजान अब आप कहेंगे जिन्होंने आर्मी पर हमला किया उनको छोड़ दें, जिन्होंने कोर कमांडर के घरों में घुस के, आप टीवी पे ये उनकी वकालत कर रहे हैं। आप मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं तो किसी का भी वकील नहीं हूँ। आप आखिर में मुझ पे आ गए, मैं तो वकालत किसी की नहीं कर रहा। आप तहरीक इंसाफ के कायद को देखें। 2018 के इंतखाबात में आपके कायद इंतखाबी अमल से माइनस थे सर। आप 2023 के 24 के इंतखाबात में उसके कायद को माइनस कर दें। पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मेरे भाई आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया क्या उनको मौका मिलना चाहिए? उनके केसेस अदालतों में चलने चाहिए। तो फिर आप चलने चाहिए सख्त तरीन। वैसे ही जैसे 2018 में आपके केसेस चल रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। 7 दिनों में बैठकर उस वक्त जज करवा सकते हैं, तो ये तो इससे खुलेआम इसके खिलाफ विटनेस है, इसके अपने लोग बोल रहे हैं। अब जज कितने दिनों में फैसला करेंगे आपके लिए? और भाई मैंने फैसला करने, आप जाके अदालतों से पूछेंगे, हम मुझसे भी पूछते हैं ये चीज। आपको एश्योरेंस है कि आपको जमानतें मिलेंगी, आप इंसाफ लेंगे भी? कितने दिनों में इंसाफ मिलेगा? मैं हाथ से लिख के दे देना, आप जाके अदालतों से पूछे। हमने अदालतों से रुजू करना, आप अदालतों का रुख करें, हमने तो अदालतों का रुख करना, और अदालतों का रुख करेंगे और दूसरी तरफ आवाम का रुख करेंगे। आवाम के लिए ये 2 ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में किसने बनाया? वैसे इसी तरह बोलते रह जाएंगे। आबिद शेर अली साहब, आप आवाम के पास जाएंगे, लेकिन आवाम को मुतबादिल ऑप्शंस भी मिले हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सूरत। ये मुझे आपकी ऑप्शन का नहीं पता, मुझे अपनी आवाम की ऑप्शन का। आवाम को ये ऑप्शन दिए गए हैं, आवाम के सामने 2 पार्टियां आ गई हैं, ये कहाँ से आई हैं? हमें अपने हल्के के लोगों की ओपिनियन का पता है, आपकी ओपिनियन का हमें नहीं पता। नहीं, मेरी ओपिनियन तो खैर मैटर ही नहीं करती सर। एज ए लेमैन मेरी ओपिनियन तो मैटर नहीं करती। आपका ओपिनियन मैटर करता है मेरे भाई, आप ही वोटर हैं। आप मुझे बता नहीं रहे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस आपके लिए कंपटीशन है या आपकी सहूलत के लिए? भाईजान ये तो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना ना जी, तो ये पाकिस्तान की अवाम, मैंने आपको पहले कहा है। आखिर में एक बार फिर आबिद शेर अली साहब, बहुत एहतराम के साथ, आप एहतसाब करेंगे? और सर जी इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करेंगे, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे, यही हमारा मंशूर है। इसी मिशन को लेकर आगे चल देंगे, आप जो मर्जी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आबिद शेर अली साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आबिद शेर अली साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, हमारे साथ। इलेक्शन जीतेंगे, मईशत ठीक करेंगे, एहतसाब से मुताल्लिक़ कभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। एक आम खबर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वज़ीर आला सिंध और इसमें दीगर ने शिरकत की है। ISPR के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का भी जायज़ा लिया गया। तो सिंध की जो एपेक्स कमेटी है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे,
निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब भी थे और दीगर भी जो निगरान काबीना के मुतल्लिक़ा अरकान हैं वो मौजूद थे। ISPR का कहना है कि इस एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई है और जो नज़र सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान है उसका जायज़ा लिया गया। सिद्दीक साजिद से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सिद्दीक, अपडेट कीजिए। जी, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कराची का दौरा किया है और उन्होंने सुबाई जो एपेक्स कमेटी है उसके इजलास में शिरकत की है, जिसमें निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी मौजूद थे। और इस सुबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान और उसके मुख्तलिफ नुकात पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। साथ ही साथ आर्मी चीफ को इजलास में कच्चा के इलाके में ऑपरेशन CPAC में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ उनको गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से जो प्लान है उसके हवाले से भी जो है वो आगाह किया गया है। जी अच्छा, ठीक है। तो कुछ आदाद शुमार भी शेयर किए गए हैं, आप तक पहुँचे हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या क्राइम की, और बाकी जो इस वक्त ख़ास तौर पे एक शिफ्ट भी है गैर मुल्की गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक, उस बारे में भी बात हुई? जी, जो ISPR की जानब से तफसीलात शेयर की गई हैं उसके मुताबिक तो आर्मी चीफ ने इस बात के ऊपर जोर दिया है तमाम कानून नाफज करने वाले इदारे और हुकूमती जितने भी शोबाजात हैं, इदारे हैं, कि वो मिलकर जो है वो जो गैर कानूनी जो सरगर्मियां हैं मुआशी तौर पर उनके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ जो है वो इस वक्त जो काम जारी है उसको जारी रखें, और ताकि जो वसाइल का ज़िया हो रहा है वो रुक जाए और मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो नुकसान मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को हो रहा है वो जो है वो खत्म हो, और साथ ही साथ लोगों की आम लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका भी अजाला हो। इस मौका पर आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जितने भी शोबाजात और इदारे हैं उन सब के दरमियान हम आहंगी जरूरी है कि हम मुश्तरका कोशिशों के जरिए ही जो है वो जो हमने इक़दाम शुरू किए हुए हैं उनके बेहतरीन नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस मौका पर जो शुरका थे उन्होंने इस बात का जो है वज़न किया कि तमाम रियासती इदारे, हुकूमती इदारे और पाकिस्तान के अवाम मिलकर जो है मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और सूबा सिंध में अमन और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएंगे। जी अच्छा सिद्दीक, ये भी बताइए कि इन दिनों क्रैकडाउन भी हो रहा है इस वक्त डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उसके खिलाफ गैर कानूनी, तो ये मईशत के हवाले से भी मामलात का कुछ गौर हुआ है इसमें, और ख़ासतौर पर क्रैकडाउन से मुतालिक भी कुछ नंबर शेयर किए गए? जी बिल्कुल, ये दादुशुमार उनके साथ शेयर किए गए हैं कि लाखों की तादाद में, एक तो ये बात बताई गई कि सिर्फ सिंध के अंदर से लाखों की तादाद में जो है वो चीनी, खाद, गंदम और दीगर जो अजनास हैं उनकी जो बोरियां हैं वो जब्त की गई हैं जो कि जखीरा की गई थी, और उनकी मालियत भी जो है वो अरबों रुपए में बनती है। इसी तरह जो है वो आर्मी चीफ ने इस चीज के ऊपर भी इत्मीनान का इजहार किया कि गुज़श्ता एक माह का। ठीक है सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध की एपेक्स कमेटी है और इसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, और इसके अलावा निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर भी थे, दीगर जो मुतल्लिक़ा वज़रा हैं वो भी इसमें मौजूद थे, और गौर ख़ौस किया गया है मईशत के हवाले से मामलात पर, क्रैकडाउन से मुताल्लिक़ मामलात पर। सिद्दीक साजिद ने हमें तफसीलन अपडेट किया। सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। आप दिन भर की 20 खबरें आप तक पहुँचाते हैं। दिन भर की अहम तरीन 20 खबरें आप तक पहुँच चुकी हैं। इस वक्त एक लेटेस्ट खबर आ रही है और वो ये है कि के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में दी गई है। वफाकी हुकूमत ने नेपरा के फैसले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए हुआ है। अक्टूबर नवंबर 2023 में वसूली की जाएगी और नेपरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।